जो तस्वीरें तुसी अपनी स्क्रीन से देख रहे हो ये बेहद हैरान कर देने वालियां ने। ये तस्वीरां कोरोना के कड्ढे गए एक नवे इलाज दियां ने। दरअसल हरियाणा का एक पिंड है, पिंड का नाम है टटोली। इस पिंड दे विच कहा जाता है कि पिछले एक हफ्ते दौरान कोरोना कारण 50 के करीब लोगों की मौत हो गई है। पिंड के लोगों का यह इल्जाम है कि प्रशासन सुत्ता पिया है, कोई मदद नहीं कर रहा। इसलिए पिंड के लोगों ने आप अगे आके कोरोना नूं हराउण दा एक वखरा तरीका लभ्या है, या कहिए इसनूं अंधविश्वास कह लीए या कहिए उन्हां दी आस्था कह लीए, पर यह अपने आप दे विच तरीका बहुत हैरान कर देने वाला है। क्योंकि तुसीं देख सकते हो कि किस तरीके दे नाल एक ट्रक के उपर एक तुरदा फिरदा हवन जो है वह किया जा रहा है। पिंड दे विच इसनूं घुमाया जा रहा है, इस ट्रक नूं, जिस दे उत्ते हवन चल रहा है ताकि कोरोना नूं शांत किया जा सके। पिंड के लोगों का यह इल्जाम है कि प्रशासन कुछ नहीं कर रहा, प्रशासन उन्होंने मदद के लिए अगे नहीं आ रहा, ना टेस्टिंग की जाती है, ना इन्हों दवाइयां दित्तियां जांदियां ने। इसलिए पिंड दे विच आर्य समाज दे नाल जुड़े हुए जो लोग ने उन्हों दे वल्लों इस तरीके दे नाल हवन किया जाता है। यह अंधविश्वास, किसी की भी आस्था हो सकती है किसी चीज़ दे विच, असीं किसी की आस्था के खिलाफ नहीं। तुसीं किसी भी चीज़ दे विच अपनी आस्था रख सकते हो, हवन कर सकते हो, अपने धर्म के नाल जुड़े हुए तुहाडे जो भी रीति रिवाज ने तुसीं उन्हां नूं पूरा कर सकते हो। पर कोरोना के नाल जुड़ी हुई अजिही चीज़ जो निकल के सामने आती है तो हैरानी जरूर होंदी है, क्योंकि कोरोना तो बचन का इक्को एक उपाय, इक्को एक रस्ता साडे कोल जो इस वक्त है वो सोशल डिस्टेंसिंग है, वो मास्क है, वो वैक्सीनेशन है। अजिहे दे विच अजिहा अंधविश्वास कई लोगों की जान ते भारी भी पै सकता है। दूजे पासे आखिर इन्हां पिंड वासियों का इल्जाम की है प्रशासन ते, तुहानूं पहलां वो भी सुना देंगे। मेरे गांव के अंदर 8 दिन के अंदर 51 आदमी की मौत हो चुकी है। प्रशासन की तरफ से किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं, ना सैनिटाइजर की सुविधा है, ना गांव में छिड़काव की सुविधा है। ये आदमी मरने के उपरांत जो है ना, गांव ने खुद जो है ना, कुछ आर्य समाजी लोग हैं, उन्होंने जो है ना सोमवार से जो है ना, मतलब गांव के अंदर अपनी धूप बत्ती, मतलब ये बोलते हैं आप इसको आर्य समाज की तरफ से हवन यज्ञ पूजा, उसकी वजह से ही कुछ रोकथाम बनने लगी है। वरना मेरे गांव के अंदर हाहाकार मचा हुआ है, सरकार नाम की चीज़ है ही नहीं। जो आप इतनी सारी मौत बता रहे हो, क्यों, कैसे हुई है? उनकी मौतों का कारण जो है ना, 2 दिन तो बीमार होता है इंसान, ना उसमें कोई चेकिंग की सुविधा, 2 दिन बुखार होता है, उसके बावजूद जो है ना उसकी धड़कन कम हो जाती है, सांस नली रुक जाती है। उसका पता नहीं है कोरोना है या और कोई बीमारी है और वायरस है, इसके बारे में हम तो डॉक्टर तो है नहीं जो बताएंगे। उसके बारे में तो प्रशासन या और ही बता सकते हैं। अच्छा, ये बताओ कि गांव में लोग मास्क कर रहे हैं, गांव में भीड़ भाड़ नहीं कर रहे, हुक्का पानी बंद कर रखा है? गांव में कोई भी किसी प्रकार का ताश खेलना, हुक्का पानी सब बंद कर रखा है। गांव में कोई भी किसी भी प्रकार का वो नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी मर रहे हैं तो उसका क्या फायदा है? नहीं, लोग मास्क तो नहीं पहन रहे गाँव में। मास्क तो नहीं पहन रहे, मास्क कहाँ से ले आए? उनके पास पैसा तो है नहीं, मजदूर आदमी है, कहाँ से ले आएंगे मास्क? आप एक बात बताओ। अपना कपड़ा तो लगा सकते हैं। कपड़ा लगा सकते हैं बाबूजी, कपड़े के लिए भी उनको अपनी दिहाड़ी करनी है। तूड़ी ढोनी है या वो मास्क लगाएंगे, ये भी तो बताओ ना आप। तूड़ी का काम चल रहा है, गेहूँ लोगों के उठे नहीं है, सरकार गेहूँ लेने को भी तैयार नहीं। प्रशासन की बात है तो प्रशासन की तरफ से क्या मदद मिल रही है? प्रशासन की तरफ से हमारे को कोई भी मदद नहीं मिली। टटोली गांव के अंदर किसी भी प्रकार टेस्टिंग के लिए मशीन आई थी, परसों आए थे मेरे गांव के अंदर रात को, वो भी इतनी डेथ होने के बावजूद आए थे, लेकिन उस समय भी वो फिर 1 घंटे के बावजूद वापस चले गए। फिर सुबह फिर आए हैं, उसमें भी ये सुविधा है कि भाई चेक किए हैं, उसकी रिपोर्ट तो जल्दी नहीं मिलती ना। तो गांव के लोग टेस्टिंग के लिए आगे आ रहे हैं? गांव के लिए टेस्टिंग के लिए तैयार खड़े, सारा गांव जो है ना तैयार खड़ा है, लेकिन सरकार मदद तो नहीं कर रही। आपने टेस्ट करवाया है? हाँ, मैंने टेस्ट करवाया है। क्या रिपोर्ट है? मेरी निगेटिव रिपोर्ट आई है। मैं तो दूध का काम करता हूँ, सिविल हॉस्पिटल के अंदर भी काम वो जाता हूँ शुरू में। मैं जो है ना पूरे रोहतक जिले के अंदर 6 जो है ना लाइसेंसधारी दूधिए हैं पूरे रोहतक जिले के अंदर। मैं उनमें से एक हूँ, नाम लिख लो मेरा, जगबीर सिंह सोनोब श्री रणधीर सिंह VPO टटोली। मेरा जो है ना, मैंने 27 रुपये हर साल के भरने पड़ते हैं। मैं लाइसेंसधारी दूध वाला हूँ,
और रोहतक जिले के अंदर 6 दूध वाले हैं सिर्फ पूरे। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਤਰਕ ਸੁਣਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਤਰਕ ਹੋਵੇ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਲੀਆਂ ਤੇ ਥਾਲੀਆਂ ਵਜਾਓ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜੋ ਹੈਲਥ ਵਰਕਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖੁਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿਣ ਤਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਸਰ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਕੋਰੋਨਾ जिस तरीके ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਤਲ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲਗਾਤਾਰ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਲਗਾਤਾਰ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਮਾਸਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਸਥਾ ਰੱਖੋ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਸਥਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੋ, ਪਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬੇहद ਭਾਰੀ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੀ ਗਲਤੀ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਹੋਣ, ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਹੋਣ, ਉਹ ਖੁਦ ਕੋਰੋਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਜੀਬੋ ਗਰੀਬ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਗਏ ਹੋਣ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬਿਆਨ ਵੀ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਆਖਿਰ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਹੜਾ ਅਜੀਬੋ ਗਰੀਬ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਰਐਸਐਸ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਇੱਕ ਨੈਗੇਟਿਵ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਕੀ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਵਕਤ ਲੋਕ ਇਸ ਵਕਤ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਡਰੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਖਿਆਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਆਰਐਸਐਸ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਦਾ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਇਹ ਬਿਆਨ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਿਲਕੁਲ ਤਾਜ਼ਾ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੀਐਮ ਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਜੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਜੀਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਜਨਾਬ, ਜੀਣ ਦਾ ਹੱਕ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲਾਚਾਰੀ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ। ਕੁਝ 100 ਰੁਪਏ ਜਾਂ 1000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਇੱਕ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਉਹ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਡਾਟਾ ਚੱਕ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਆਖਿਰ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਆંકੜਾ ਕਿੱਥੇ ਖੜਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਸੈਕੰਡ ਵੇਵ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ? ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਜੋ ਗਿਣਤੀ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਉਂ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੱਲਤ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕੀ ਤਾਂ ਹੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਵਕਤ ਨੰਬਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਖਿਰ ਕਿਉਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਬਾਹਰ ਭੇਜੀ ਗਈ, ਵੇਚੀ ਗਈ, ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਡਰਾਈਵ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕ ਅੱਗੇ ਆਉਣ, ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਲਵਾਉਣ, 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਤਮਾਮ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖੁਦ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਵੀ ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਐਂਡ ਗੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਐਂਡ ਗੇਮ ਯਾਨੀ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਜੋ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਬਸ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੁਣ ਕਿਹੜੇ ਮੋੜ ਤੇ ਖੜੀ ਹੈ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇहद ਖੌਫਨਾਕ ਦੌਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲਾਸ਼ਾਂ ਵਿਛੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੂਕਣ ਦੇ ਲਈ, ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਫੂਕਣ ਦੇ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੰਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੇਟਿੰਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਵਕਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇहद ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਬਿਆਨ ਤਾਂ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਲੀਆਂ ਤੇ ਥਾਲੀਆਂ ਵਜਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੇ ਹੈਲਥ ਵਰਕਰਸ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਵਧਾਈਏ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਤਾਲੀਆਂ ਤੇ ਥਾਲੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਵਜਾਓ, ਆਪਣੀ ਗੈਲਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵਜਾਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਹੁਣ ਲਗਭਗ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜਾ ਹਾਸੋਹੀਣਾ ਬਿਆਨ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਕਾਇਦਾ ਰੈਲੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਅਨਸਾਲ ਕਰਕੇ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਰੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕਦੇ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਖੌਫ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਮੰਦਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਆંકੜਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ। ਲੋਕ ਵੀ ਕਦੇ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਡਰ ਦੇ ਸਾਏ ਹੇਠ ਜੀਣ ਦੇ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਕਤ ਇੱਕ ਖੌਫ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆਖਿਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਫੇਲੀਅਰ ਹੈ, ਪਰ ਆਖਿਰ ਸਿਸਟਮ ਕੌਣ ਹੈ? ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ। ਲਗਾਤਾਰ ਅਜਿਹੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਨੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਨੇ ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤੀਰਥ ਸਿੰਘ ਰਾਵਤ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਕੁੰਭ ਦੌਰਾਨ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੁੰਭ ਗੰਗਾ ਮਈਆ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੰਗਾ ਮਈਆ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਸੇ ਗੰਗਾ ਮਈਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇਸ ਵਕਤ ਲਾਸ਼ਾਂ ਜੋ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਹਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਸਹਿਮ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਗੰਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਆਖਿਰ ਇਹ ਕੋਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਠਿਕਾਣੇ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਜਿਹੇ तमाम ਡਰ ਨੇ ਇਸ ਵਕਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਏ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਅਸਾਮ ਤੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਇੱਕ ਐਮਐਲਏ ਨੇ, ਸੁਮਨ ਹਰੀ, ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗਊ ਮੂਤਰ ਅਤੇ ਜੋ ਗਊ ਮੂਤ ਹੈ ਜਾਂ ਗੋਬਰ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਹਿੰਦੂ ਮਹਾਸਭਾ ਦੇ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਅਵਤਾਰ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਆਇਆ ਹੈ ਜੋ ਲੋਕ ਮੀਟ ਮਾਸ ਮੱਛੀ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਸਲਾਹ ਇਹ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਇੱਕ ਮੂਰਤੀ ਬਣਾ ਲਓ, ਮੂਰਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੋ ਅਤੇ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕਰੋ ਕਿ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਕਦੇ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਜੋ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਮਾਸੂਮ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਨੇ, ਜੋ ਜਾਨਵਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖਾਣਗੇ ਤਾਂ ਕੋਰੋਨਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। योगी आदित्यनाथ ਦਾ ਵੀ ਬਿਆਨ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਜੇਕਰ ਦਿਮਾਗੀ ਤੌਰ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਉਸਨੂੰ ਕੋਈ ਮੈਂਟਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦਿਮਾਗੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨੋ ਮੈਂਟਲ ਇਲਨੈਸ ਨੋ ਕੋਰੋਨਾ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇੰਨੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਆਖਿਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਮੀਦ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਗੇ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਉਮੀਦ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਗੇ, ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ।